علی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے مجاہدین سے کہا کہ ہمارے آنے تک زمان گل خان کے مرکز میں رہیں۔ مجاہدین نے علی اور عبد الرحمن سے بغل گیر ہونے کے بعد انہیں خدا حافظ کہا اور دریا میں تیرتے ہوئے واپس افغانستان آ گئے۔ علی اور عبد الرحمن اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا، جھاڑیوں اور سرکنڈوں میں چلتے ہوئے خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ راستے میں ایک نالا بھی آیا جو دریا میں آ کر گرتا تھا۔ نالے کے دونوں طرف سرسبز درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ نالا پار کیا تو دور دور تک لہلہاتی فصلوں نے استقبال کیا۔ حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ تھا۔ عبد الرحمن نے علی سے کہا کہ راستے میں اگر کوئی آدمی ملے تو تم گونگے بہرے بن جانا، کیونکہ ایک تو تمہیں روسی نہیں آتی اور جو فارسی اس علاقے میں بولی جاتی ہے وہ بھی تمہاری فارسی سے بہت مختلف ہے۔ علی نے عبد الرحمن کی اس تجویز کو پسند کیا۔ علی نے اس خوبصورت علاقے کو دیکھ کر کہا کہ عبد الرحمن، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ علاقے کب آزاد ہوں گے، کب یہاں مسجدیں بنیں گی اور کب آذان کی آواز سن۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ علاقے ایک دفعہ پھر آزاد ہوں گے۔ جب یہ علاقے آزاد ہوں گے تو اس وقت اس علاقے میں یہ ملک رقبے کے لحاظ سے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا، اور کیا ہی شان ہوگی جب روس کے مسلم علاقے ترکمانستان، قزاقستان، کرغیزستان، تاجکستان، شمالی افغانستان، ترکی اور پاکستان مل کر اس علاقے کی عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سلطنت کا نام عظیم سلطنت اسلامیہ ہو اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، عبد الرحمن نے کہا۔ علی بولا، عبد الرحمن، تمہارے خیالات بہت اچھے ہیں، لیکن ان خیالات کی حیثیت ابھی ایک خواب کی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ان کی بنیاد بھی خوابوں پر ہی رکھی گئی۔ عبد الرحمن نے جواب دیا۔ 3 بجے کا وقت تھا جب وہ اسماعیل سمرقندی کے گھر پہنچے۔ اسماعیل سمرقندی نے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ عبد الرحمن نے احمد خان کا خط اور قرآن مجید کے نسخے اس کے حوالے کیے۔ خط پڑھنے کے بعد اسماعیل سمرقندی نے کہا کہ ابھی آپ سفر کر کے آئے ہیں، کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ کل آپ کے سفر کے کاغذات مکمل کرا دوں گا، اس کے بعد آپ کو شیر آباد تک جانے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ دوسرے دن اسماعیل سمرقندی سفر کے کاغذات بنوانے کے لیے جانے لگا تو عبد الرحمن نے کہا، جعلی کاغذات تیار کروانے پر کچھ پیسے تو لگیں گے، یہ 200 روبیل آپ لے لیں، اور یہ میرا کومسومول کا کارڈ ہے، چھوٹی موٹی مشکلات تو یہ بھی کم کر دے گا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ دونوں افغانی ہیں، کومسومول کے کارڈ سے تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ رہی پیسوں کی بات تو یہ میں نہیں لوں گا، احمد خان کے بیٹے کے دوستوں کو میں اپنے بیٹے سمجھتا ہوں، اسماعیل سمرقندی نے کہا۔ یہ اسماعیل سمرقندی کا اثر و رسوخ تھا کہ سفری کاغذات اسی دن انہیں مل گئے، ورنہ دفتر والے تو کئی دن لگا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ روس کے اندر ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جانے کے لیے بھی اجازت نامہ، پرمٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری رات بھی انہوں نے اسماعیل سمرقندی کے پاس گزاری اور تیسرے دن شیر آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ شیر آباد وہ رات کو 9 بجے پہنچ گئے تھے۔ گھر تک پہنچنے کے لیے عبد الرحمن نے ویران اور سنسان راستوں کا انتخاب کیا تاکہ اس کی آمد کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اکثر گلیاں سنسان تھیں اور شاذ و نادر ہی کوئی انسان راستے میں نظر آیا۔ رات کو 10:30 بجے جب اس نے گھر کا پچھلا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ماں باپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بے قراری صاف نظر آ رہی تھی۔ چند منٹوں تک دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، آ رہی ہوں۔ یہ عبد الرحمن کی امی کی آواز تھی جو اس نے کئی سالوں بعد سنی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دوبارہ آواز دی، کون ہے؟ عبد الرحمن نے آہستہ سے کہا، امی، میں عبد الرحمن ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی عبد الرحمن کی امی پر تو جیسے خوشی سے سکتہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، عبد الرحمن کو اس نے اپنی باہوں میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علی کو بھی اپنی ماں یاد آ گئی۔ جب علی کبھی دیر سے گھر آتا تو وہ اسے پیار ملے غصے سے کس قدر ڈانٹ
पिलाती थी, और जब वो चंद दिन किसी दूसरी जगह गुजार कर आता तो वो भी अली को ऐसे ही प्यार करती थी। माँ बेटे के जज्बात कुछ कम हुए तो अब्दुर्रहमान ने अली का तारुफ अपनी अम्मी से कराया। अली ने सलाम किया तो उसने मोहब्बत से अली को दुआएं दी। वो कमरे में आकर बैठ गए। अब्दुर्रहमान ने अपने वालिद के बारे में पूछा तो उसकी अम्मी ने बताया कि थोड़ी देर बाद आने ही वाले हैं। इतनी देर में मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार कर लूं तो फिर इकट्ठे ही तुम्हारी बातें सुनेंगे। अली से उसने पूछा कि बेटा, अब्दुर्रहमान का तो मुझे मालूम है कि उसे कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है, तुम अपनी पसंद बता दो ताकि मैं आज अपने बेटों को उनकी अपनी अपनी पसंद का खाना पकाकर खिला सकूं। अली ने कहा, खाला जान, आज मैं अब्दुर्रहमान की पसंद का ही खाना खाऊंगा और कल अब्दुर्रहमान मेरी पसंद का खाना खा लेगा। इस तरह आपका वक्त भी बच जाएगा और दोनों की पसंद भी पूरी हो जाएगी। अब्दुर्रहमान की अम्मी खाना तैयार करने के लिए जाने लगी तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि हमारे आने के बारे में सिवाय अब्बू के किसी को पता न चले, क्योंकि हम यहाँ खुफिया तौर पर पहुँचे हैं। अली और अब्दुर्रहमान ने नहाकर कपड़े बदले और आराम के लिए लेट गए। अभी लेटे हुए उन्हें आधा घंटा ही हुआ था कि अब्दुर्रहमान के अब्बू भी आ गए। जब उनको पता चला कि अब्दुर्रहमान आया हुआ है तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अब्दुर्रहमान और अली दोनों से बगलगीर होकर मिले। उन्होंने बताया, बेटा, जब तुम्हारे ख़त आने बंद हो गए तो हमने यही समझा कि तुम लड़ते हुए मारे गए। मैंने मुताल्लिका महकमों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम लापता हो। गवर्नमेंट का ख्याल था कि मुजाहिदीन ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। हम तो तुम्हारी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे। तुम्हें देखकर तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मेरे घर दोबारा अब्दुर्रहमान को पैदा किया है। जब से तुम्हारे ख़त आने बंद हो गए थे, तुम्हारी माँ उस वक्त से बहुत रो रही थी। अभी पिछले माह तुम्हारी सालगिरह के मौके पर तुम्हारी माँ सारी रात और सारा दिन रोती रही। बड़ी मुश्किल से चुप कराया। इतनी देर में अब्दुर्रहमान की अम्मी खाना लेकर आ गईं। अब्बू, उसी रात आप लोग मुझे ख्वाब में मिले थे और उसी ख्वाब ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। आप लोगों को तो मैं बता कर गया था कि मौका मिलते ही मुजाहिदीन से जाकर मिल जाऊंगा। फिर अम्मी और आप क्यों परेशान थे? अफ़गानिस्तान में तो जिसका बेटा शहीद होता है उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहनें और भाई उसकी शहादत पर फ़ख्र करते हैं। अगर आप मेरी शहादत पर रोते तो मुझे बहुत दुख होता। अब्दुर्रहमान ने कहा तो उसकी अम्मी ने बताया, हम तो इस वजह से रोते थे कि शायद तुम काफिरों की तरफ लड़ते हुए मारे गए हो। फिर यहाँ हुकूमत प्रोपेगंडा है कि मुजाहिदीन जिसको भी पकड़ लेते हैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते, ख्वाह वो कम्युनिस्ट फ़ौजी हो या मुसलमान फ़ौजी या ख़ुद उनकी तरफ भाग कर गया हो। यही सोचकर हमें बेहद दुख होता था कि कहीं तुम मुजाहिदीन की तरफ जाओ और वो तुम्हें काफिर समझकर न मार दें। अल्लाह की राह में एक बेटा तो क्या, 10 बेटे भी हों तो मैं कुर्बान कर दूं और मेरी आंखों में एक आंसू भी ना आए। अब्दुर्रहमान की अम्मी की बातें सुनकर अली ने बताया, ये रूसी फ़ौजी का प्रोपेगंडा है कि कहीं मुसलमान रूसी फ़ौजी मुजाहिदीन से जाकर मिल न जाएं। मुजाहिदीन तो पक्के कम्युनिस्टों को भी सफाई का मौका देने के बाद सजा देते हैं। अब भी हमारी जेलों में बेशुमार रूसी कैदी बंद पड़े हैं। हम तो कैदियों का तबादला करना चाहते हैं मगर रूसी कमांडर इस पर खुद तैयार नहीं होते। मुजाहिदीन के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर कई रूसी कैदी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। 3 रूसियों को तो मैं खुद जानता हूँ जो मैदान की लड़ाइयों में रूसियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। हमारे लिए मसला ये है कि हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हम रूस के छोटे प्रोपेगंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो बेटा रूस के अंदर रहते हैं जहां हर वक्त मुजाहिदीन के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता है। इस प्रोपेगंडे से हमारा थोड़ा बहुत मुतासिर होना भी कुदरती बात थी। अब्दुर्रहमान की अम्मी ने कहा, खाना खा चुके तो अब्दुर्रहमान के अब्बू ने कहा, बेटा अब तुम अपनी सारी रुदात सुनाओ, अब्बा रात के 12 बज चुके हैं, कल सुन लेना। अब्दुर्रहमान ने कहा। उसके अब्बू बोले, बेटा अगर तुम्हें नींद आई हुई है तो और बात है, वरना हम तो सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी रुदात ना भी सुनाई तो हमको नींद फिर भी नहीं आएगी। अब्दुर्रहमान अफ़गानिस्तान में अपने क़याम के शुरू से लेकर अब तक के वो सारे हालात व वाक़यात सुनाने लगा जिनसे वो गुज़रा था। रूसी मज़ालिम की दास्तानें सुनकर तो उसकी अम्मी और अब्बू रोने लगे, मगर जब उन्होंने मुजाहिदीन की बहादुरी, जुरात और इस्तिक़ामत का सुना तो उनकी आंखों में खुशी की चमक पैदा हो गई। जब अब्दुर्रहमान ने अपनी रुदात ख़त्म की तो उसके वालिद ने बताया, रूस में कम्युनिस्ट मुजाहिदीन को जालिम, वहशी, डाकू और सफ़ाक लुटेरे कहते हैं, जबकि मुजाहिदीन के हामी मुसलमान मुजाहिदीन की बहादुरी और जुरात से बहुत मुतासिर हैं। इन मुसलमान
मुसलमानों का कहना है कि चूँकि रूसियों को शिकस्त हो रही है, इसलिए मुजाहिदीन की बहादुरी और जुरात का एतराफ़ करने के बजाय कम्युनिस्ट मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। यहाँ के आम लोग मुजाहिदीन को माफूकुल फितरत कुव्वत के मालिक समझते हैं जिन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। बज़ाते खुद मैं अफ़गानिस्तान से आए हुए कई रूसी फ़ौजी अफसरों से मिला हूँ। पिछले साल एक फ़ौजी अफसर से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि हमारे सिपाही एक मुजाहिद को पकड़ लाए। मैंने अफ़गान में मुजाहिदीन की करामात और माफूकुल फितरत कुव्वतों के बहुत किस्से सुन रखे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इस अफ़गान मुजाहिद को आजमाया जाए। मैंने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग हमारे टैंकों पर पत्थर उठाकर मार दो तो टैंकों को उससे भी आग लग जाती है। उसने बड़े एतमाद से कहा कि आपने दुरुस्त सुना है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे सामने पत्थर मारकर टैंक को आग लगा दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। उसने मेरा चैलेंज कबूल कर लिया। उसने पानी मंगवाकर हाथ पाँव धोए, वज़ू किया, इबादत की, फिर हाथ उठाकर दुआ करने लगा। दुआ के बाद उसने ज़मीन पर चंद कंकर उठाए, अरबी ज़बान में कुछ पढ़ा और कंकरों को टैंक पर मार दिया और फिर देखते ही देखते टैंक को आग लग गई। 2 माह पहले मेरी एक और फ़ौजी अफसर से मुलाकात हुई। वो जंग में माजूर हो चुका है। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसे अफ़गानिस्तान से आए हुए अभी चंद दिन ही हुए थे। उसने भी बेशुमार नाकाबिल यकीन वाक़यात सुनाए। उसने चंद माह पहले के एक वाक़े का जिक्र किया कि काबुल के करीब एक सूबे में रूसी फ़ौजी का एक कानवाय मुजाहिदीन के किसी मरकज़ पर हमला करने गया और उसमें शामिल किसी एक फ़ौजी का भी सुराग नहीं मिल सका। दूसरा कानवाय उसकी तलाश में भेजा गया, वो भी गायब हो गया। दोनों कानवाओं का कुछ सुराग न मिल सका। पता नहीं उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। मुजाहिदीन के बारे में इससे भी बड़ी हैरतनाक बात मुझे अपनी रियासत के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सिक्योरिटी ने बताई। 1 हफ्ता कबल मैं उससे मिलने गया। वो मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी की सुप्रीम काउंसिल के इजलास में शिरकत करके वापस आया था। जब मैं उससे मिला तो वो बहुत परेशान था। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया, मैं ही नहीं, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी अफ़गान मुजाहिदीन से बहुत परेशान है। जिस वाक़े का सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ, जब मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम भी परेशान हो जाओगे। अभी जिस इजलास में शिरकत करके वापस लौटा हूँ, इसी इजलास का वाक़या है कि रूस के वज़ीर दिफ़ा ने अफ़गानिस्तान के बारे में रिपोर्ट पेश करते हुए 2 वाक़यात का खुसूसी जिक्र किया। एक वाक़या तो ये था कि 2 कानवाए हमला करने लगे और दोनों गायब हो गए और कानवाओं में शामिल किसी एक फर्द का भी सुराग नहीं मिल सका। दूसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा हैरतनाक है। वही मरकज़ जहां 2 कानवाए हमला करने गए और गायब हो चुके थे, हमारी कमांडर ने उस मरकज़ पर कब्जा करने के लिए 300 स्पेशल फ़ौजी उतारे। उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया और उन स्पेशल फ़ौजियों के बारे में वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ये स्पेशल फ़ौज दुनिया के किसी मुल्क की भी फ़ौज को शिकस्त दे सकती है, ख्वाह उस फ़ौज की नफरी इस फ़ौज से 20 गुना ज़्यादा हो। जब सुप्रीम काउंसिल के मेंबरान ने वज़ीर दिफ़ा से इस स्पेशल फोर्सेस की तबाही के बारे में सुना तो सुनते ही अक्सर के रोंगटे खड़े हो गए। एक मेंबर तो अपने दिल की बात अपनी ज़बान पर ले आया। उसने कहा कि इसका मतलब है कि मुजाहिदीन के हाथों अब हम भी महफूज नहीं। अगर वो स्पेशल फोर्सेस को हलाक कर सकते हैं तो वो रूस के अंदर आकर हमें भी मौत के घाट उतार सकते हैं। अब आप ही बताएं कि क्या ये परेशानी की बात नहीं। अब्दुर्रहमान के बाप ने ज्यों ही बात ख़त्म की तो अली ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, अंकल, दोनों कानवाओं का गायब कर देना और स्पेशल फोर्सेस की हलाकत, दोनों कारनामे आपके बेटे अब्दुर्रहमान के हैं। नहीं अब्बू, ये सब कुछ अली की कमांडरिंग और जहानत की बदौलत हुआ है। अब्दुर्रहमान बोला। उसके अब्बू ने कहा, ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये काम अली ने किया है या अब्दुर्रहमान ने। दोनों अल्लाह के सिपाही और मेरे बेटे हैं। अब्दुर्रहमान की अम्मी ने उठकर अली और अब्दुर्रहमान की पेशानी को बोसा देते हुए कहा कि अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे और आइंदा भी ऐसी ही फतुहात से नवाजे। ये महफिल सुबह की नमाज तक जारी रही। सुबह की नमाज पढ़कर सब लोग सो गए। 10 बजे सुबह सबने उठकर नाश्ता किया। अली और अब्दुर्रहमान दोबारा सो गए। दोपहर के खाने से थोड़ी देर पहले उठे अब्दुर्रहमान अपनी अम्मी के पास बावर्ची खाने में चला आया। वहां आकर उसने जुबैदा के बारे में पूछा तो उसकी अम्मी ने बताया कि जुबैदा बिल्कुल ठीक है, वो कई दफ़ा तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है। हमारी तरह वो भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। अम्मी, क्या
اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عبد الرحمن نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی بیٹا؟ ایک بات یاد رکھو کہ وہ ماں ہی کیا جو اپنے بیٹے کے جذبات اور احساسات سے آگاہ نہ ہو۔ میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہارے ابو کو کہہ دیا تھا کہ دفتر سے واپس آتے وقت زبیدہ کو لیتے آنا۔ ویسے بھی میرا بیٹا اتنی دیر بعد آیا ہے، پھر اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں اکیلی کیسے تمہارے لیے مزے کے کھانے پکا سکتی ہوں، اور میری تو خواہش ہے جب تک تم یہاں رہو جی بھر کر تمہاری پسند کے کھانے تمہیں کھلاؤں۔ پھر علی تو تم سے بھی کہیں پہلے کا اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ہے، وہ بھی چند دن اپنی پسند کے کھانے گھر میں پکے ہوئے کھا لے گا۔ اس لیے جب تک تم یہاں ہو زبیدہ بھی اس گھر میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے موجود رہے گی، بلکہ میں تو کہوں گی کہ شادی کر کے اسے ساتھ ہی لے جاؤ۔ وہ بیچاری اکیلی تمہارے بغیر یہاں کیا کرے گی؟ اس کی امی نے کہا ویسے امی آپ جیسی ماں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، لیکن شادی والی بات پر کچھ غور کرنا پڑے گا۔ عبد الرحمن یہ کہہ کر علی کے پاس چلا آیا۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد عبد الرحمن کا باپ سیدھا زبیدہ کے گھر پہنچا۔ زبیدہ اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ عبد الرحمن کے باپ کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سلام کرنے کے بعد پوچھا ماموں جان آج آپ کیسے بھول کر ادھر آ نکلے؟ بیٹی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری مومانی تمہیں فوراً بلا رہی ہے۔ عبد الرحمن کے باپ نے کہا۔ زبیدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا ماموں جان ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے مجھے فوراً بلایا گیا ہے؟ بس تمہارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے، مگر تمہاری مومانی جان نے بتانے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں 3-4 دنوں کے لیے کپڑے بھی اپنے بیگ میں رکھ لینا، شاید زیادہ دن ٹھہرنا پڑے، عبد الرحمن کے باپ نے بتایا۔ زبیدہ اٹھ کر تیار ہونے لگی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے مومانی صاحبہ نے مجھے فوراً بلایا ہے اور پھر 3-4 دنوں کے لیے کپڑے رکھنے کا بھی کہا ہے۔ باہر عبد الرحمن کا باپ زبیدہ کی امی سے کہہ رہا تھا کہ زبیدہ چند دنوں کے لیے ہمارے ہی گھر میں رہے گی، چند دنوں بعد میں اسے خود چھوڑ جاؤں گا۔ تمہاری اپنی بیٹی ہے، ساری عمر رکھو، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ زبیدہ کی امی نے کہا۔ اس نے عبد الرحمن کے بارے میں بھی پوچھا کہ اس کا کچھ پتہ چلا تو عبد الرحمن کے باپ نے بتایا کہ ہاں کچھ پتہ چلا ہے، چند دنوں بعد پوری طرح پتہ چل جائے گا۔ عبد الرحمن کا باپ نہیں چاہتا تھا کہ عبد الرحمن کے بارے میں زبیدہ کے علاوہ باہر کے کسی فرد کو کچھ بھی معلوم ہو۔ پھر زبیدہ کا باپ تو دل و جان سے پکا کمیونسٹ تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن سے بھی عبد الرحمن کی آمد کو چھپائے رکھا۔ جب زبیدہ عبد الرحمن کے گھر پہنچی تو اس کی امی صحن ہی میں کام کر رہی تھی۔ زبیدہ نے سلام کرتے ہی پوچھا مومانی جان جلدی بتائیں کہ آپ نے کون سی خوشی کی بات سنانے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ عبد الرحمن کی امی تم ہی بتاؤ، تمہارے لیے اس گھر میں بتانے کی کون سی خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ زبیدہ مومانی جان یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، مگر زبیدہ پوری بات کیے بغیر ہی افسردہ ہو گئی تو عبد الرحمن کی امی ہنسی اور اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئی، وہاں بٹھا کر کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ عبد الرحمن کی امی عبد الرحمن کے کمرے میں گئی اور اسے کہا کہ زبیدہ آ گئی ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے، جا کر مل لو۔ عبد الرحمن علی سے اجازت لے کر زبیدہ والے کمرے میں آیا۔ زبیدہ نے جو ہی اسے دیکھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا آپ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ نہیں آپ خواب نہیں دیکھ رہی ہیں، میں کمرے میں موجود ہوں، عبد الرحمن بولا۔ زبیدہ اس خوشی پر قابو نہ پا سکی اور بے اختیار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں، کچھ سنبھلی تو بولی آپ نے آنے سے پہلے اطلاع کیوں نہ دی اور یہاں بھی آ کر ایسے بلایا ہے جیسے فوج سے بھاگ کر چوری آئے ہو؟ جی آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، میں نے خفیہ طور پر صرف آپ سے اور ابو امی سے ملنے آیا ہوں، میں اب فوج میں نہیں بلکہ مجاہدین میں شامل ہو چکا ہوں، عبد الرحمن نے بتایا۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ تو میرے لیے اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہے، تم نہیں جانتے کہ یہاں مجاہدین کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، میں تو خود چاہتی ہوں کہ افغانستان جا کر اپنے افغان مجاہد بھائیوں سے ملوں، ان کا کھانا تیار کروں، ان کے کپڑے دھوؤں اور جہاد میں ان کا ساتھ دوں۔ بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے، اللہ آپ کو جہاد کرنے کی توفیق دے، عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زبیدہ نے سمجھا کہ شاید عبد الرحمن نے اس کا مذاق اڑایا ہے، وہ بولی خود تو آپ اسلام کے بارے میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، میں چھوٹی سی بات بھی کروں تو آپ ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں۔ زبیدہ میں نے مذاق نہیں اڑایا، تمہارے خیالات سن کر واقعی مجھے خوشی ہوئی ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ تو زبیدہ فرمائش کرنے لگی کہ آپ مجھے افغان مجاہدین کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।